हेलो एवरीवन स्वागत करछि आज आउ गोटे नवा भिडियो को देखो +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिलांक पई कर पेपर 8 रे आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक टे आज हम डिस्कशन करबा जोडा कि ग्रामपथ एटा हमकर रहिबा हमकर कर पेपर 8 रो यूनिट 4 रो अछि यूनिट 1 रो ग्रामपथ लेखक के विनोद चंद्र नायक यार बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन टे तार सारमर्म प्रथमे पढ़िबा बुझि पाले केमिति क्वेश्चन आसीबो मु आपन को कहि देबी तार सारमर्म बुझिबा देन कवि परिचय आम जाना बुझीपारे। तो देखो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करवा ता पूर्व समस्त चैनल को नथिले चैनल को सब्सक्राइब करदेवे वीडियो को समस्त गोटे लाइक करेंगे। तो चलते प्रथम जीवन विषय जाना कवि परिचय आम जाना। तो देखो प्रथम जाना कवि परिचय जोटा कि विनोद चंद्र नायक नायक होती 1919 जन्म और 2003 मूर्ति होती है एति जानवे यहाँ स्क्रीनशॉट मारी दिंतु यहाँ पढ़ीदे माने पढ़ले बहुत टाइम हो यहाँ पढ़ेबी आप निजे निजे पढ़ी बुझीपारे। तो यहाँ मैंने जस्ट मन रखु जन्म और कृति गुड़ी को मन रखा निहत दरकार बुझीपारे। तो यहाँ स्क्रीनशॉट मारतु यहाँ है। तो देखो तापर जी कृति गुड़िक माने से प्रथमे कौन लिखिं कवितार माने कविंर साहित्यर कृति अनेक गुड़ी से गुड़िक मध्य देखो सरीसृप 1970 मसीह बुझीपारे, हैमंती 1933 मसीह, चंद्र और तारा 1951 मसीह, इलावृत 1960 मसीह और नंदा देवी है नंदा देवी 1962 मसीह, नीलचंद्र उपत्यका 1970 इत्यादि बहुत चर्चित कविता गुड़िक आम देखा पाई बुझीपारे। तो ये मन रखु जन्म और कृति गुड़िक। तो यहाँ बेसी माने पढ़ी टाइम मुझको अधिक समय नेबी तेणुक यहाँ स्क्रीनशॉट मारिकी निजे निजे पढ़ी पारे है। आम सीधा सलख कवितार संपर्क विषय माने से भितर कौन अच्छी से विषय आम तार सारमर्म गुड़िक आम आलोचना करवा। तो ये आम आलोचना करवा देख कविता संपर्क आम आलोचना करवा जोटा कि क्वेश्चन आसे आपंकर केमी क्वेश्चन आसो यहाँ ग्रामपथर लंग क्वेश्चन आसो ग्रामपथ कवितार ग्राम्य जीवन चित्र दर्श माने ग्रामर कौन सब माने जो विनोद चंद्र नायक कौ सब माने जिनस को लेकिन से आलोचना कर लिखिं वर्णना कर विषय आलोचना करने क्वेश्चन आसो ग्रामपथ माने ग्रामपथ कवितार ग्रामपथ कवितार ग्राम्य जीवन चित्र आलोचना कर कवि लंग क्वेश्चन आसे बुझीपारे। तो सहीटा आम जाना टिकी निके ये रही। तो विनोद चंद्र नायक माटी मनस्क कवि है काव्य जीवन परिवेश सहित कविंर असीम श्रद्धा और भल पाइबा अच्छी कारण कवि प्रवासी हेले मन मध्य नाची उठी जन्ममाटी गाँव में रूप रूपायन मन पड़ी ग्राम्य परिवेश काटी अनेक हजिला अतीत माने कवि एठारे ग्राम रहीकि से ग्राम जीवन शैली को से माने लिखिं। तो इति हो जाइथिबा घटनाराजी दृश्यराज मन पड़ी तेलीपाल गाँव रास्ता जो गाँ दाण्डर धूली खेल कटिची बाल्य जीवन तेणु बाल्य जीवन स्मारकी मुख साक्षी को अति सुंदर भाव में टिकी निकी गाँव घटना घटना राजी को ग्रामपथ कवितार वर्णना कर किए कवि हूँ विनोद चंद्र नायक माने से ग्राम रहीकि निजे कवि ग्रामर परिवेश को केते सुंदर भाव से उपस्थापन कर ग्राम कौन सब हो जिनस को से माने कौन रचना कर बुझीपारे। तो ये देखा दैनन्दिन ग्राम्य जीवन चित्र को ग्रामपथ कवितार अति बास्तव भाव में चित्रण कर कवि। तो ग्राम निकटवर्ती दूरवर्ती तालबण है गाँव जो अच्छी से जिनस को से देखो वर्णना कर। तो तालबण गाँ माटीर कविता को शुणाए गाँव पथ दिगंत विस्तारित दिगबलय पर्यंत तार गति है पर्यंत तार गति। तो खेत पर खेत काश टंडी फूल बुझीपारे। तो से जो माने काश टंडी फूल ताहा भी वर्णना कर बेणा घासर श्यामलीमा खेत निकट में गाँ गहीरे सभा पाए पुणी गाँव अदूर पाट पाट को पारी हेले कौन बण बुझीपारे। तो से गाँव से ग्रामर चित्र को उपस्थापन कर माने कौन कहवा गाँ गहीरे सभा पाए जोटा कि पुणी गाँव अदूरवर्ती माने टिके दूर को गले पाट 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 को जब पार हे ताले पाट को पार हेले बण देखा जाती बण पारी हेले मामू घर देखा जाए बोली कौन माने कवि एठारे वर्णना करछंती। तो एठारे कौन माने बण पारी हेले मामू घर दिशे। तो जन्म माटी मामू घर जाए जो पथटी लंबी जाइए से पथर आरंभ गाँ माटी पथ दुई पार्श्व मुंड टेकी ग्राम्य परिवेश चित्र को आंकी किए विनोद चंद्र नायक। तो सुंदर सुंदर मनोरम श्याम सभार अपुरंत गंताघर माटी चमत्कार कवि वर्णन माने लिखिं देखु दूर तालबणे
ଦୂର ତାଲ ବଣେ ଆକାଶ ଶୁଣାଏ ମାଟିର କବିତା କିସେ ଏ ଗ୍ରାମପଥ ତହି ଦିଗନ୍ତ ମିଶେ କ୍ଷେତ ପରେ କ୍ଷେତ ଘାସ ଫୁଲ ଆଉ ବେଣାର ଜଟିଳ ପାଟ ପରେ ବଣ ବଣ ପାରି ହେଲେ କ'ଣ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଦିଶେ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ। ହଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବାଲ୍ୟ ଚପଳା ଚପଳା ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧ ଯାଏ ଜୀବନର ଅତି ପ୍ରିୟ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ନିଜ ଗାଁ ଓ ମାମୁଁ ଘର ଏବେ ଏ କେବଳ କବିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ଏ ଦୁଇଟି ଗାଁର ଚିତ୍ର ସବୁରି ଆଦର ଥାଏ। ତ କବି ଏଠାରେ କ'ଣ ମାନେ ଛୋଟବେଳର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ ଛୋଟବେଳେ ମାନେ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଛୋଟରୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଠାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଗ୍ରାମପଥରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କୃଷକ କ୍ଷେତରେ ବୁଣା ହୋଇଛି ହରଡ଼ ବୁଟ ହେଲା। ତ ଗ୍ରାମପଥରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କ'ଣ ବୁଣା ହେଇଛି କୃଷକ କ୍ଷେତରେ ବୁଣା ହୋଇଛି ହରଡ଼ ବୁଟ ପଥକୁ ଲାଗି ଆଗରେ ଚାରଣ ଭୂମି ଓ ଗରୁଗୋଟ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚିତ୍ର ଗ୍ରାମପଥକୁ ଲାଗି ରହିଛି କ'ଣ ଲାଗି ରହିଛି ଶିମିଲି ଗଛର ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶିମିଲି ଗଛର ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ଥାଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଚେରରୁ କ'ଣ ମାନେ ମୂଳରୁ ବୁନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଚେର ଥାଏ ଶିମିଲି ଗଛ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଲାଗି ରହିଛି କ'ଣ ଶିମିଲି ଗଛର ବାହୁନେ ଏବଂ କପତି ଉଠ ପୁତା ଉଠ ପୁରିଲାଣି ମାଣ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ପରିବେଶକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କପତି କ'ଣ କରୁଛି ଉଠ ପୁତା ଉଠ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ହେଲା ପୁତା ମାନେ ପୁତ୍ରକୁ କହୁଛି କପତି ଉଠ ପୁତା ଉଠ ପୁରିଲାଣି ମାଣ ଅନ୍ୟ ପାଖେ କହି ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ସତରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଆଙ୍କିଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚିତ୍ରର ନକ୍ସା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗାଁର ଚିତ୍ର କବିତାରେ ଗ୍ରାମ ପଥରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ରକୁ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କବି କେବଳ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପରି ନିଖୁଣ ପଲ୍ଲୀ ଭୂଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ନାହାନ୍ତି। ଶିମିଲି ଗଛରେ ବାହୁନେ କପତି ଉଠ ପୁତା ଉଠ ଏଇଟା ପୁତ୍ରକୁ କୁହାଯାଉଛି ନିଜ ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଉଠ ପୁତା ଉଠ ପୁରିଲାଣି ମାଣ କହି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟଗାନ୍ତକ ଲୋକକଥା ସେରକ ପୁରିଲା ମାଣକ ପୁରିଲା ଉଠରେ ପୁତା ଉଠ ତ ଅଶ୍ରୁ କାହାଣୀର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଭିତରେ ପୋଖରୀ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ମନୋଜ୍ଞ ଚିତ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଯାହା କବି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଦ ପାଏ ନାହିଁ। ତ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ଗାଁ ଭୁଆଶୁଣୀ ମାନେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ପୋଖରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକି ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଭୁଆଶୁଣୀ ମାନେ ନୂଆ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସେ ସେ ନୂଆ ବୋହୂ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନବ ବିବାହିତା ମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ହୁଅନ୍ତି ନୂଆ ବୋହୂ ଆସନ୍ତି ଗାଁକୁ ତ ସେ ବୋହୂ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବିବାହିତା ବୋହୂମାନଙ୍କର ମେଳି ବସେ କେତେ କଥା ନଥାର ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଚିତ୍ରକୁ କବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବଧୂ ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ କ'ଣ ପହୁଡ଼ ମାଜେ କେଶ ମୁକୁଳା କରି ମେଥି ଦେଇ ହୁଏ। ପହୁଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗଡ଼ର ଯେଉଁ ପହୁଡ଼ କୁହାଯାଏ ପହୁଡ଼ ମାଜେ କେଶ ମୁକୁଳା କରି ମେଥି ଦେଇ ଧୁଏ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଳକୁ ସେ କ'ଣ ମେଥି ଧୁଏ ମାନେ ହଳଦୀ ଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସବୁ କରିକି ସେ କେଶକୁ ଧୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଚତୁରୀ ନଣନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ହଳଦୀ ଗାଳରେ ମାଖି ହୁଏ। ତ ନିଜ ରୂପକୁ ମୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପୋଖରୀର ହଳିଲା ହେଲା ପୋଖରୀର ଦେଖ ପୋଖରୀର ହଲିଲା ପାଣିରେ ଦେଖେ ଓ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଚିତ୍ର ଆମ ଗାଁର ଗହଳି ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ନାରୀ ଜୀବନ ଚିତ୍ର କବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ବାସ୍ତବ ମନୋରଞ୍ଜନ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ନଣନ୍ଦ ମାନେ କି ଯେଉଁ ମାନେ ନୂଆ ବୋହୂଟିଏ ଆସୁଛି ନୂଆ ବୋହୂ ସହିତ ନଣନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ସେ ନଣନ୍ଦକୁ କୁହାଯାଉଛି ବହୁତ ଚତୁର ହେଲା। ସେ ହେଉଛି ବହୁତ ଚତୁର ନଣନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ହଳଦୀ ଗାଲରେ ମାଖି ହୁଏ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ସେ ଯେଉଁ ନଣନ୍ଦଟା ହଳଦୀ ଗାଲରେ ମାଖି ହୁଏ ଏବଂ ନିଜ ରୂପକୁ ମୁଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପୋଖରୀରେ ହଳିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ହଲୁଥାଏ ସେ ପୋଖରୀରେ ହଳୁଥିବା ପାଣିରେ ସେ ମୁହଁ ଦେଖେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଣିରେ ଦେଖିକି ସେ ହଳଦୀ ମାଖିଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ନଣନ୍ଦୀ ତାର ଅଧିକ ଚତୁରୀ ଗାଲରେ ହଳଦୀ ମାଖେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଦେଖିବା ତ ହଳିଲା ପାଣିରେ ମୁହଁର ଛାଇଟି ଦେଖେ ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନଣନ୍ଦ ବୋହୂର ଥଟ୍ଟା ମଜା ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ହୁଏ ଯାହାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚଳନୀର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବି ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ ସେତେ ସଚଳ ନୁହେଁ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକକୁ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ କହନ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ସେତେ ସଚଳ ବା ସଫାସୁତୁରା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଚାଷ କରି ସେ ଜୀବନ ଯାଏ। ତ ଯାହାର ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲ ଛପର ଘର। ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ
ପୋଇ ପାଣି କଖାରୁ ଲଗାଇ ଚାଲ ଉପରକୁ ମଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ତ ଘର ବାଡ଼ରେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲର ଲତା ମାଡ଼ିଥାଏ। ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ଫୁଟେ ବାଡ଼ିରେ, ସଜନା ଗଛ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ କବି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ କବି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମାନେ ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯାହା ବି ମାନେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସଜନା ଶାଗ ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି, ସଜନା ଶାଗ ଗଛ ଫୁଲ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଗାଁର ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ବହୁତ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଇ ଶାଗ ଆଉ ପାଣି କଖାରୁ ଲତା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଛୁଇଁଲାଣି ଘର ମଥା, ସଜନା ଶାଗ ଝରି ପଡ଼େ କେତେ ଧୂଳି ସେଜ କଷି ଫୁଲ, ହେଲା, କାଙ୍କୁଡ଼ି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ତ ବାଡ଼ ଦେହେ ପୁଣି ଅପରାଜିତା ଛଟା। ତ ଆଉ କୁହାଯାଇଛି, ଗ୍ରାମ ଜୀବନ ବଧର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି କବି। ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘର, ସବୁ ଘରର ସଂଯୋଜନା ହୋଇଥାଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଖରୀରୁ ସକାଳ ସ୍ନାନ ସାରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଫେରେ ଗ୍ରାମବଧୂ ମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବଧୂ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଅଦା ସରସ ଦେହରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଶରୀର ଅଦା ଲୁଗାରୁ ଚରଣ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣି ଚରଣ ରେଖା ଆଙ୍କି ଦେଇଥାଏ ପଥ ଉପରେ। ତ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି, କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବଧୂ ଆସିକି ପୋଖରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥାଏ, ଗାଧୋଇବାକୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିବା ସମୟରେ, ହେଲା, ଯେଉଁ ଗାଧୋଇକି ଅଦା କପଡ଼ାରେ ସେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଅଦା ସରସ ମାନେ କପଡ଼ାରେ ଦେହରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଶରୀର ଅଦା ଲୁଗାରୁ ଚରଣ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣି ଚରଣ ରେଖା ଆଙ୍କି ଦେଇଥାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନୂଆ ବଧୂ ଗାଧୋଇକି ଆସିବା ସମୟରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି, ହେଲା, ପାଦରେ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ପାଦର ପାଣି ଯେଉଁଟା ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ, ରେଖାଟା ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତା ପାଦର ରେଖାଟା ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ବଧୂର ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପୃଥିବୀ ପରି ସହନଶୀଳା ସେ, ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ବି ଗାଁ ବହୁ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ନାହିଁ। ସେପରି ଗୁଣର ଅଧିକାରିଣୀ ଗ୍ରାମ ବଧୂକୁ ଥରେ ମା ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି କବି। ସେ ପୁଣି ଅସୀମ କରୁଣାବତୀ, ପରିବାର ପ୍ରତି ତାର ଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୟା ଓ କରୁଣା। ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ ବେଦନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ କବି ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କହୁଛି, ପୃଥିବୀ ସମ ସହନଶୀଳା ସେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କାହାକୁ ସହନଶୀଳା ପୃଥିବୀର ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ହେଲା, ଗ୍ରାମବଧୂକୁ। ତ ଅସୀମ କରୁଣାବତୀ ନୟନ ସତେକ ଯୁଗର ବେଦନା ଲେଖା। ତ ଗାଁ ପଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହାନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କବି। ତ ଗ୍ରାମପଥ ଗାଁ ଜୀବନର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ଏହି ପଥ ଦେଇ ଗ୍ରାମର ତରୁଣ ବିଦେଶ ଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ତରୁଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, ବିବାହିତା ସ୍ୱାମୀ, ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ଖଟିକିଆ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ପଥକ ଜୀବନର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ଏହି ପଥରେ ଦେଇ ଗ୍ରାମର ତରୁଣ ବିଦେଶ ଯାଏ, ତାରି ଫେରିବା ବାଟକୁ ନୂତନ ଘଟଣା ଆକୁଳରେ ଅନାଇଥାଏ। ଆସିବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ଘରଣୀ ତରୁଣ ସ୍ୱାମୀର ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋଭି କାକକୁ ଚାଉଳ କୁଡ଼ି ଦିଏ। ତ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗାଁର କରୁଣ ଲୋକ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଯଦି ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ମଜୁରୀ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେ କାମ କରି ଯାଇକି ଆସିବା ସମୟରେ ନୂଆ ବଧୂଟି କ'ଣ ଅନେଇକି ବସିଥାଏ, କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ। ତ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କାକ ମାନେ କାଉ, ହେଲା, କାକ ଯେତେବେଳେ ରାବ କଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ କିଏ ଘରୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଏଠାରେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଟିକେ ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ସାରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ କେ ଜାଣେ। ତ କାକକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ କେ ଜାଣେ। ଗ୍ରାମ ସମାଜ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧକୁ କବି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବତୀ ସେ ବ୍ୟଥା ବେଦନାକୁ କ'ଣ ବୁଝେ। ଏହି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସକୁ କବି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆମ ଦୂର ଅତୀତରେ କାଉ ଚାଲ ଉପରେ କା ରାବିଲେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାୟୋଜନ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ତ ଆଗକାଳରେ ମାନେ କ'ଣ, ଏବେ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯଦି କିଏ ନୂଆ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ର କିଛି ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା, ଫୋନ୍ କିଛି ସେ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ନଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କାଉ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିକି କା ଯଦି କରୁଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ସଂକେତ ଆସିଛି କି ଏବେ ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟର ସୂଚନା ମିଳେ। ତ ଏଣୁ ମା ମାନେ ଘରଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଚାଉଳ ମୁଠିଏ ଥୋଇ ଦେଉଥିଲେ। କାଉ ଯେଉଁ ମୁଠିଏ ଖାଏ, ସେ ମୁଠି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା। ତ କବି ତାହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କି ବାରତା ତାରେ ଆଣେ କିଏ ଜାଣେ, ଆଧାର ଲୋଭୀ କାକ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାନ୍ତି
କାଉଟେ ଆଧାର ଲୋଭି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି କିଏ ଜାଣେ ଏଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଗ୍ରାମ ପଥର ନବ ବିବାହିତା ହେଲା, ଏଇଟା ବିବାହିତା ନବ ବିବାହିତା ତରୁଣୀ ବଧୂ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଆସେ ନିଜ ବାପ ଘର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ କ'ଣ ପର କରି ବଧୂ ଭାବରେ ଆସେ। ଏଇ ଗାଁରେ ସଂସାର କରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ରଖି ସଂସାରକୁ ବିଦାୟ ନିଏ। ଏଇ ପଥରେ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହୁଏ ମନ୍ତ୍ର ଗାନରେ କକେଇରେ ଯାଏ କବି ଗାଁ ପଥର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନବବଧୂ ଯଦି ମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ମାନେ ନିଜ ଘର ମାନେ ନିଜ ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ମା ବାପା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଏ, ଅନ୍ୟ ସେ ମାନେ କ'ଣ ବୋହୂ ହୋଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ ଘର ସଂସାର କରେ ହେଲା, ଘର ସଂସାର କରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ ଛୁଆ ଯାହା ବି ନାତି ନାତୁଣୀ ରଖି ସଂସାରକୁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ହରିନାମ ସତ୍ୟ ସେଠି ହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ ହୋଇଥାଏ। ତ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରିଲେ ଯାଏ ମାନେ କବି ଗାଁ ପତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଲେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଲେଖିବେନି। ଆସିଲେ ଏଇସବୁ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ, କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ବିଷୟକୁ, କ'ଣ ଗାଁରେ ସବୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିନୋଦ ନାୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆସିଲେ ଏତିକି ଲେଖିବେ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦେଇଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଲେଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଏଇଟା ଆମକୁ ତା'ର ସାରମର୍ମ ଥିଲା କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।